চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صل على رسولنا صل على حبيبنا صل على محمد پڑھیے صل على رسولنا صل على حبيبنا صل على محمد আমরা
আজ না হয়তো কাল যাব আমরা মদিনাতে যাব আজ না হয়তো কাল যাব আকা মোদের ডাকিবে আকা মোদের ডাকিবে আজ না হয়তো কাল যাব সাল্লে আলা রসূলিনা সাল্লে আলা হাবিবিনা সাল্লে আলা खौफ ना रख रज़ा ज़रा तो है अब्द मुस्तफ़ा खौफ ना रख रज़ा ज़रा तो है अब्द मुस्तफ़ा तेरे लिए आमान है रज़ा तेरे लिए आमान है तेरे लिए आमान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला ना सल्ले अला मुहम्मद पर तुम जो दीजते अमी प्रिय नबी दरे प्रिय नबी दरे पर तुम जो दीजते अमी प्रिय नबी दरे प्रिय नबी दरे बोलतम मनेर बेथा मी प्रिय नबी दरे प्रिय नबी दरे नव जीवन पेताम आमी सफल हताम आमी नव जीवन पेताम आमी सफल हताम आमी मरण जदि हतो आमार मरण जदि हतो आमार प्रिय नबी दरे परतम जदि जेते आमी प्रिय नबी दरे प्रिय नबी दरे सिंहासने बसार शख पूरन हतो आमार सिंहासने बसार शख पूरन हतो आमार पेतम जदि बसार सुযোগ पेतम जदि बसार सुযোগ प्रिय नबी दरे परतम जदि जेते आमी प्रिय नबी दरे प्रिय नबी दरे बोलतम मनेर बेथा आमी प्रिय नबी दरे प्रिय नबी दरे परतम जदि जेते आमी प्रिय नबी दरे परतम जदि जेते आमी प्रिय नबी दरे बोलतम मनेर बेथा आमी बोलतम मनेर बेथा आमी प्रिय
দারে পারতাম যদি যেতে আমি প্রিয় নবী দারে প্রিয় নবী দারে দেখা দিবেন নবী আমায় আমি এরো আশায় দেখা দিবেন নবী আমায় আমি এরো আশায় থাকতাম অপেক্ষমান আমি থাকতাম অপেক্ষমান যদি প্রিয় নবী দারে পারতাম যদি যেতে আমি প্রিয় নবী দারে প্রিয় নবী দারে বলতাম মনের ব্যথা আমি প্রিয় নবী দারে প্রিয় নবী দারে পড়তাম যদি দরুদ আমি পড়তাম যদি সালাম পড়তাম যদি দরুদ আমি পড়তাম যদি সালাম হতাম কেমন আনন্দিত হতাম কেমন আনন্দিত প্রিয় নবী দারে পারতাম যদি যেতে আমি প্রিয় নবী দারে বলতাম মনের ব্যথা আমি প্রিয় নবী দারে সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইরা দুরুদে পাকের বিষয়ে আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যদি কোনো সমাজের লোকেরা এমন কোনো বৈঠকে অংশগ্রহণ করে যেখানে তারা আল্লাহ তাআলার জিকির এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পড়ে না তবে কিয়ামতের দিন ওই বৈঠক তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। এর জন্য যদি আল্লাহ তাআলা চান তবে তাদেরকে শাস্তি দেবেন আর না হয় ক্ষমা করে দিবেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা। অতএব আমাদের এমন কোনো মজলিস যেন না হয় যেই মজলিস আমাদের আল্লাহর জিকির নবীর প্রতি দুরূদ ব্যতীত হয়, বরং দুরূদ দ্বারা হয়, জিকির দ্বারা হয়। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকা, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা নিয়ত করি যে প্রতিটি ভালো কাজের পূর্বে আমরা অধিক থেকে অধিক ভালো নিয়ত করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, সওয়াব হাসিলের জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য, আমরা যা শুনবো তার উপর আমল করার জন্য, নেকির দাওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছানোর জন্য ইনশাআল্লাহুল কারীম আমরা বয়ান শুনব। আমরা আজ এক মহান ব্যক্তিত্ব, এক মহান হাস্তি এর জীবনী এবং তার নসিহত সমূহ আজকে শোনার চেষ্টা করব।
আর তিনি হচ্ছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গজ্জালি আলাইহির রাহমা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গজ্জালি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ৫ম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ও উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ৪৫০ হিজরিতে খোরাসান প্রদেশের তুস জেলার তাবরানে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম, তার বাবার নাম এবং তার দাদার নাম মুহাম্মদ ছিল, কারণ এটা অত্যন্ত বরকতওয়ালা নাম মুহাম্মদ। তার নামও মুহাম্মদ, বাবার নামও মুহাম্মদ, দাদার নামও মুহাম্মদ। দাদার বাবা যিনি পরদাদা, তার নাম ছিল আহমদ। আল্লাহু আকবার। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গরা কেমন নবী প্রেমিক ছিলেন, হ্যাঁ? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারককে কেমন মুহাব্বত করতেন। আল্লাহু আকবার। যে এর বরকত শুনে তারা পর্যায়ক্রমে সেটাই রেখেছে। তার পুত্র ছিলেন, অর্থাৎ ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহির পুত্র ছিলেন হামিদ গজ্জালি। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। আর তার নামেই তিনি নিজের কুনিয়াত অর্থাৎ উপনাম আবু হামিদ রেখেছেন। ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ আলিম, ইলমে ফিকহ, ইলমে কালাম, দর্শন এবং তাসাউফ শাস্ত্রে পরিপূর্ণ দক্ষ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার জ্ঞানগত শান, শওকত, প্রতিপত্তি দেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, বরং প্রধানমন্ত্রী নয়, তিনি সাম্রাজ্যের যিনি সম্রাট ছিলেন, সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রধান জাইনুদ্দিন ও শরফুল মিল্লাত উপাধি প্রদান করে। তার একটি উপাধি হলো ইমামুল বাহার, অর্থাৎ জ্ঞান ও শিল্পের ইমাম। তার শিক্ষক ইমামুল হারামাইন ইমাম জুয়াইনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, গজ্জালি জ্ঞান ও ইলমের এক উত্তাল সমুদ্র। আমরা তো শুনছিলাম উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে, আমরা যদি দর্শন শাস্ত্রের দার্শনিক যাদেরকে আমরা বলি, দর্শন শাস্ত্র বর্তমান সময়েও যদি এই সম্পর্কে কেউ জ্ঞান অর্জন করতে যায়, এই অধ্যায় পাঠ করতে যায়, এই অধ্যায়ের, এই জ্ঞানের, এই পাঠের উজ্জ্বল যিনি নক্ষত্র তিনি হচ্ছেন ইমাম গজ্জালি। এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই অধ্যায়টা তিনি এজন্য রপ্ত করেছিলেন ইসলামের প্রয়োজনে তৎকালীন দার্শনিকদের মোকাবেলায়। আমরা আসবো সেদিকে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলা হযরত আজিমুল বারাকাত আশা ইমাম আহমদ রেদা আলাইহি রহমাতুর রহমান ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে হাকিমুল উম্মত উপাধিতে স্মরণ করেছেন। ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইসলামের আপত্তি উত্থাপনকারী, বদমাযহাব ও অমুসলিমদেরকে নিজের দৃঢ় দলিল দ্বারা ঠান্ডা করে দিতেন এবং অমুসলিমদেরকে নিজের দৃঢ় দলিলের মাধ্যমে নিজের দিকে নিয়ে আসতেন। এজন্য তাকে হুজ্জাতুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দলিল বলা হয়। তিনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি অসংখ্য হাদিস মুখস্থ রেখেছেন, কিন্তু ইলমে হাদিসের কোনো উস্তাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি অধ্যয়ন করেননি। জীবনের শেষ দিকে এই ইলমে হাদিসের প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন জ্ঞান চর্চার তিনার ডঙ্কা বাজছিল চারদিকে, বড় বড় উলামা তার থেকে উপকৃত হচ্ছিলেন, কিন্তু তখনও ইলম শিখার আগ্রহ তার কমেনি। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে উস্তাদের কাছে ইলমে হাদিস শিখা শুরু করেন এবং তিনি এই ইলমে হাদিস জ্ঞান অর্জন করতে করতেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব, এই মহান মনীষী, দিনের এই রেহনুমা, ইসলামের এই খুঁটি 55 বছর বয়সে
এই পৃথিবী থেকে তাশরিফ নিয়ে যান 14ই জমাদিউল আখির 505 হিজরিতে। ওফাতের সময় বিখ্যাত হাদিসের কিতাব বুখারী শরীফ তার বুকের উপরে ছিল। আল্লাহু আকবার। তাদের ইলম ওয়ালাদের অবস্থান, তাদের পৃথিবী থেকে বিদায়গুলো আশ্চর্যকর হয়ে থাকে। যে যাকে ভালোবাসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে তার সাথেই বিদায় করেন না। আল্লাহ তাআলা তাদের সদকায় আমাদেরকেও 2-1 ফোঁটা ইলমের আলো দান করুক। আল্লাহ। আল্লামা ইবনে জাওজি রাহমাতুল্লাহ বলেন, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সকালে ঘুম থেকে উঠে ওযু করলেন, ফজরের নামাজ আদায় করলেন, এরপর কাফন আনালেন। কাফনের কাপড় আমরা যেটাকে বলি, কাফন আনালেন, চোখের উপর রেখে বললেন, আমার রবের হুকুম আমার মাথার উপর। এতটুকু বলেই চেহারা কেবলা দিকে করে পাকে বিছিয়ে দিলেন, ছড়িয়ে দিলেন। লোকেরা দেখলো তার রূহ মুবারক বের হয়ে গেছে। তার মাজার মুবারক খোরাসান জেলার তুষের মাকাবেরে গাজ্জালী নামক কবরস্থানে অবস্থিত। কোন পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে বিদায়ের পূর্বেই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হাদিস শরীফে এসেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ পাঠান, যিনি দ্বীনের পুনরুজ্জীবন দান করবেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 5ম হিজরি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বয়স যখন 15 বছর ছিল, তখন তার শ্রদ্ধেয় বাবাজান দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, ইন্তেকাল করেন। ফলে ঘরের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। এত সত্ত্বেও ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাদ্রাসার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং দ্বীনি ইলম শিখার মগ্ন হন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তার নিজ এলাকার তুষে তার বাবার বন্ধু ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ রাজাকারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে অর্জন করেন। এরপর জুরজান তাশরিফ নিয়ে যান, সেখানে ইমাম আবু নাসর ইসমাইল আলাইহি রাহমায়ের কাছে ইলম অর্জন করেন। এরপর নিশাপুর তাশরিফ নিয়ে যান এবং কয়েক বছর ইমামুল হারামাইন ইমাম জুয়াইনি রাহমাতুল্লাহ তাআলার কাছে দ্বীনি ইলম শিক্ষা অর্জন করেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা যত ইমাম, যত আলিম, যত ওলিউল্লাহ তাদেরকে দেখি, তারা তাদের জীবনের প্রারম্ভটা, শুরুটা ইলম অর্জনের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে এবং এই ইলম অর্জনের পর থেকেই তাদের পথকে আরো সুদৃঢ় থেকে সুদৃঢ় করে অগ্রসর হয়েছেন। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অভ্যাস ছিল যে তিনি উস্তাদদের কাছ থেকে যা শিখতেন তা লিখে নোট আকারে সংগ্রহ রাখতেন। আমাদের অনেকের অভ্যাস নেই, এখন নোট করতে কষ্ট হয়, কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, তোমরা ইলমকে লিখে কয়েদ করে নাও। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি নোট করে রাখতেন। যখন তিনি জুরজান থেকে ফিরছিলেন, পথের মধ্যে ডাকাত দল হামলা করলো। আল্লাহ, কাফেলার সমস্ত জিনিসপত্র লুট করলো। এই দুর্ঘটনায় ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জ্ঞান সংক্রান্ত নোটগুলো ডাকাতের হাতে পড়ে গেল। আল্লাহ, তিনি ডাকাত সর্দারের কাছে গিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানে ভয় দেখালেন যে তোমাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হতে হবে, এটা বলালেন এবং বলেন, আমি শুধু এতটুকু চাই যে আমার নোটগুলোকে ফিরিয়ে দাও। আমি যে ইলমের নোটগুলো করেছি, হাসিয়া লিখেছি, এগুলোকে ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ। এবং বলতে লাগলেন, এই যে নোটগুলো যে তুমি নিয়েছ, এতে তোমার কোনো উপকার আসবে না। এতে ডাকাত সর্দার হেসে উঠল এবং ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলতে লাগলেন, তুমি ইলম বিষয়ে কিভাবে পারদর্শী হতে পারো, অথচ এই নোটগুলো কেড়ে নেওয়ার পর তুমি তো একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছ। যার সাথে যার দেখা না। আল্লাহু আকবার। এই বাক্যটি ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির হৃদয়ের গভীরে এমন ভাবে প্রভাব ফেলেছিল, তিনি বললেন, আমি বুঝে গিয়েছিলাম এই কথা ডাকাত সর্দারের নিজে বলেনি, বরং আমার পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।
আল্লাহু আকবার। সুতরাং আমি নোটগুলো নিয়ে নিজের দেশে পৌঁছে একটানা 3 বছর কঠোর পরিশ্রম করে নোটে লেখা সমস্ত মাসআলা আমি মুখস্থ করে ফেলি। আমাদের জীবনে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটে অনেক সময়, আকস্মিক, যেটা আমাদের জীবনের জন্য জরুরি। অমুকে বলে দেয়, অমুকে বলে দেয়, ছোট বাচ্চা বলে দেয়। এই সকল বিষয়গুলো আমাদের নোট নেওয়া দরকার, যেগুলো আমাদের জন্য কল্যাণকর। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা শুনছিলেন যে ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি শুরু থেকে নিজের সংশোধনের দিকে কিভাবে মনোযোগী ছিলেন। তিনি ঢাকার সরদারের বাক্য শুনেও তা মন্দ মনে করেননি, এটাকে নিজের সংশোধনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ভবিষ্যতের জন্য নিজের জ্ঞান এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে এখন কেউ আর চুরি করতে পারবে না। এ থেকে এটিও জানা যায় যে কখনো কখনো একটি বাক্যই জীবনের গতিকে পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের গতিকে পরিবর্তন করে দেখ, আমরাও যেন আল্লাহ তাআলার প্রকৃত দিনের পথের উপর ইস্তেকামাত থাকতে পারি। ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি দীর্ঘদিন নিশাপুরে ইমামুল হারামাইন ইমাম জুয়াইনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির খেদমতে উপস্থিত ছিলেন, তার কাছ থেকে ইলম অর্জন করছিলেন। যখন ইমামুল হারামাইন রহমতুল্লাহ আলাইহি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন তিনি নিশাপুরকে বিদায় জানিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন, তাশরিফ নিয়ে আসলেন। বাগদাদ তখন জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ছিল, সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। তৎকালীন সেলজুক সাম্রাজ্যের যিনি অধিপতি নিজামুল মুলক জ্ঞান পিপাসু ও নেক স্বভাবের ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেও জ্ঞানী ছিলেন এবং জ্ঞানীদেরকে অনেক ইজ্জত তাজিম করতেন। প্রায় শাহী দরবারে উলামায়ে কেরামের সমাবেশ হতো। উলামায়ে কেরাম এখানে ইলমি আলোচনা করতেন, শরঈ মাসাইলের সমাধান বের করতেন। কখনো কখনো কোনো মাসআলা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হলে তখন উত্তমভাবে কারোকে হেয় না করে মুনাজারা, বিতর্কের আয়োজন করা হতো। ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন শাহী দরবারে তাশরিফ আনলেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনেক উলামায়ে কেরাম তার সাথে ইলমি আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী তার জ্ঞানের উৎকর্ষতা দেখে খুবই খুশি হলেন এবং ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহিকে বাগদাদের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় জামিয়া নিজামিয়ার শাইখুল জামিয়া অর্থাৎ উপাচার্য পদ প্রদান করলেন। ওই জামিয়ার নিজামিয়ার প্রধান হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হলো। ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহের বয়স তখন ছিল 34 বছর। আসলে অনেক ক্ষণজর্মারা অল্প বয়সে অনেক কিছুর বিপ্লব পৃথিবীতে ঘটিয়েছেন, তাদেরই একজন ইমাম গাজ্জালী। 4 বছর পর্যন্ত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি জামিয়া নিজামিয়ায় দর্স ও তাদরিস করলেন। ততদিনে তার ইলমের শান শৌকত আলোচনা দূর দূরান্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দেশের বড় বড় উলামা, মন্ত্রী, উপদেষ্টা তার দর্সের মধ্যে এসে বসতেন, ইলমের পিপাসা নিবারণ করতেন। আল্লাহ পাক ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির উপর বিরাট অনুগ্রহ ছিল। আল্লাহ পাক তাকে শুরু থেকেই ইলমের প্রতি আগ্রহশীল করেছিলেন। সত্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। বাগদাদে ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি খ্যাতি অর্জন করলেন, জ্ঞানের জগতে এক বিশাল স্থান দখল করলেন, কিন্তু তার হৃদয় অস্থির ছিল। ইলমে শরিয়াত এর ভান্ডার, শুধু আলিম না, জগৎ বিখ্যাত আলিম। শুধু জগৎ বিখ্যাত না, বরং বড় বড় যারা জগৎ বিখ্যাত আলিম, তার দরবার থেকে ইলমের তৃষ্ণাকে নিবারণ করত। আল্লাহু আকবার। কিন্তু তার হৃদয় অস্থির। তিনি আরো বইপত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। অবশ্যই যখন তাসাউফের কিতাব পড়েন, তার মন দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন আল্লাহর নৈকট্য পদমর্যাদা ও খ্যাতির মাঝে নেই, বরং দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়ের সংশোধন করার মধ্যে নিহিত। সুতরাং তিনি শান, শওকত, মান, সম্মান, উচ্চ পদ, মর্যাদা, খ্যাতি, গ্রহণযোগ্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সুফিদের পোশাক পরিধান করে মুজাহাদার জন্য সিরিয়ার দিকে রওনা হলেন।
প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহর হিম্মত দেখুন, তার শক্তি দেখুন, এমন সম্মান, এমন পদ যেখানে বড় বড় উলামায়ে কেরাম তার শীর্ষ, মন্ত্রীরা, প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বরা যার ছাত্র, তার দর্শে অংশগ্রহণ করে, অথচ সুবহানাল্লাহ তিনি সকল কিছুকে ত্যাগ করে চলতে শুরু করলেন। আমাদের যদি আজকে ইলম অর্জন করার কথা বলা হয়, আমরা কত বাহানা দেই না, কত টাল বাহানা, হ্যাঁ, কত কিছু। যদি বলি ভাই কাফেলায় চলেন ইলম অর্জনের জন্য, এটা সমস্যা, এটা সমস্যা, হ্যাঁ, আবার ঘরের দায়িত্ব কে নেবে, চাকরি কে করবে, ব্যবসা কিভাবে হবে। আল্লাহু আকবার। মনে রাখবেন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনি আমি যদি এই অজুহাতকে পেশ করতে থাকি তাহলে কখনো আমরা কামিয়াবির রাস্তায় উপনীত হতে পারবো না। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি এত বড় স্টেজে লেভেলে উপনীত হওয়ার পর সকল কিছুকে তোয়াক্কা না করে সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে তিনি এত বড় আলিম, শুধু আলিম না বরং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ মাদ্রাসার, সর্বশ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হওয়ার পরেও তিনি সকল কিছুকে ত্যাগ করে ইলমে তাসাউফের জন্য তিনি বের হয়ে গেলেন। আমরা মনে করি হয়তোবা কে করবে আমার কাজ, ব্যস্ততা দেখাই, আরে আমার চাকরি, আমার ব্যবসা, আমার পরিবার, বলি না? প্রিয় ভাই মনে রাখবেন, পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বড় বড় রাজা, বাদশাহ, কোটি কোটি অগণিত মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। কারো জন্য কি পৃথিবী এক মিনিট থেমে আছে? থেমে নেই। আমি আপনি কি? তার চেয়ে অনেক বড় ব্যক্তিরা পৃথিবী থেকে চলে গেছে, কিন্তু কারো জন্য এই পৃথিবী থেমে থাকেনি। কোনো শিশু তার বাবার জন্য থেমে থাকেনি, কোনো সন্তান তার বাবার জন্য থেমে থাকেনি, কোনো ব্যবসা ওই ব্যক্তির জন্য থেমে থাকেনি। একজনের পর একজন অল্টারনেট চলে আসছে। আমি চলে যাব, আপনি চলে যাবেন, আমার মৃত্যু হবে, মৃত্যুর পর আমাকে কবরে রাখবে, মৃত্যুর ফেরেশতা শ্বাস বন্ধ হবে, রূহ বের হবে, কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। হায় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনাকে আমাকে কবরে নামিয়ে সবাই চলে আসবে, কিন্তু আপনি আমি নেক আমল যদি করি, নিজেকে যদি প্রস্তুত করি, তাহলে আমরা ওই কবরের মধ্যে সফল কাম হব, অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যার জন্য ভালোর একটি দরজা খুলে যায় সে যেন সেই দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করে, কারণ সে জানে না যে কখন এই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ আপনার কাছে একটা সুযোগ আসছে ভালো কাজ করা, আসা মাত্রই আমাদের উচিত ওই ভালো কাজটাকে করে ফেলা, সেখানে প্রবেশ করা। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে সুযোগ এসেছে, তার কাছে সুফিয়াতকে গ্রহণ করা, তরিকতকে গ্রহণ করার সুযোগ আসার সাথে সাথে তিনি হাতছাড়া করেন নাই, প্রবেশ করেছেন, তিনি কামিয়াব হয়ে গেছে। আজকে আমাদের কাছে অনেকের সুযোগ আসে ভালো কাজের, কাফেলায় যাওয়ার, ইলম অর্জন করার, তারবিয়াতি কোর্সে অংশগ্রহণ করা। দরজা খোলার পরেও আমরা কি করি? দরজাকে বন্ধ করে দিই, আমরা সেখানে অগ্রসর হই না। দান করার সুযোগ আসে, আমার কাছে সম্পদও আছে, কিন্তু দুনিয়ার ধান্দা, সম্পদের ভালোবাসা, সন্তানের মোহাব্বত আপনাকে আমাকে দূরে ঠেলে দেয়। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে কারিমাটি আবার শুনুন হৃদয়ের কান দিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যার জন্য ভালোর একটি দরজা খুলে যায় সে যেন সেই দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করে, কারণ সে জানে না কখন এই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, শ্বাস চলছে, এটা ভালোর দরজা, আমাদের হৃদয়ে নেকির চিন্তা এসেছে, এটা ভালো দরজা, আমাদের নেক কাজের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, ভালো দরজা, আমাদেরকে আলো দেখানো হয়েছে, এটা ভালো দরজা। এখন আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলুন, এখনই অজুহাত খুঁজবেন না,
বরং দ্রুততার সাথে এই দরজায় প্রবেশ করুন। দেখুন ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির জন্য ভালোর দরজা খুলেছিল, তারও সন্তান ছিল, তারও ঘর ছিল, তারও ব্যস্ততা ছিল, কিন্তু তিনি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আমাদের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার ইজ্জত, সম্মান, লেভেলিটি, দুনিয়াবি স্ট্যাটাস আমাদের চাইতে হাজার গুণ উঁচু হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় আলিম তার কাছে ইলম শিখতেন। জামিয়া নিজামিয়ার সবচেয়ে বড় পদের অধিষ্ঠিত ছিলেন সময়ের বাদশাহ সেলজুক এর প্রধানমন্ত্রী তার কাছে মিনতি করেছিলেন, হুজুর আপনি যাবেন না এই জায়গা থেকে, কিন্তু তিনি কোনো কিছুর পরোয়া করেননি, হিম্মত করেছেন, আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করেছেন, সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে সিরিয়ায় গিয়ে নির্জনবাসী হলেন। এরপর আল্লাহ পাক তার প্রতি দয়া করলেন, তার জন্য নিজের নৈকট্যের দরজাকে খুলে দিলেন এবং তার বেলায়াতের উচ্চ মর্যাদা দান করলেন। সিদ্দিকিয়াত বেলায়াতের উচ্চ মর্যাদা, এবং ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সিদ্দিকিয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা তো শুনছিলাম ইমাম গাজ্জালী আলাইহির রহমার জিন্দেগি, আমাদের জিন্দেগির সাথে মিলাই না। হ্যাঁ, তিনারা করেছেন, আমি কেন পারবো না? তারা তো এত বড় কোরবানি দিয়েছেন, আমরা কি সামান্য কোরবানি দিতে পারি না? ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ একজন উচ্চ মর্যাদার আলিম ছিলেন। যখন তিনি তরিকতের পথে পা রাখেন তখন এই বিষয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন। তিনি জানতেন এই পথ পিচ্ছিল, এই পথ কঠিন, এই পথটা মসৃণ কোনো পথ নয়। সুতরাং কামিল পীরের নির্দেশ ছাড়া এই পথে চলা, সফলতা অর্জন করা সম্ভব না। তাই তিনি শেখ আবু আলী ফারমাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হলেন। নিজের সমস্ত জ্ঞান, পদমর্যাদা এক পাশে রেখে দিলেন, খালি অন্তরে নিয়ে কামিল পীরের আনুগত্যে মগ্ন হলেন। আল্লামা তাজউদ্দিন সিবকি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি বলেন, শেখ ফারমাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে যে সমস্ত ওয়াজিফা, জিকির, ইবাদত, রিয়াজত ইত্যাদি মুহাজাদার নির্দেশ দিতেন তিনি তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতেন, এমনকি আল্লাহ পাক তাকে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। চিন্তা করুন, ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহর মতো একজন বিজ্ঞ আলিমকেও তরিকতের পথে সফলতার জন্য পীরের প্রয়োজন হয়েছে, তাহলে আমাদের মতো ব্যক্তিদের কত বেশি প্রয়োজন। আল্লাহ পাক ষষ্ঠ পারার সূরা মাঈদার 35 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তারই দিকে মাধ্যম তালাশ করো এবং তার পথে জিহাদ করো, এ আশায় যে সফলতা পাবে। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান আলাইহি রাহমাতুল্লাহ হান্নান এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রতিটি জিনিসের অনুসন্ধানের জন্য আলাদা দরজা রয়েছে, প্রতিটা পণ্যের অনুসন্ধানের জন্য আলাদা বাজার, দোকান রয়েছে। সেই জিনিসটি খুঁজতে গেলে সেই দরজায়, সেই দোকানে, সেই বাজারে যেতে হয়। আল্লাহ পাককে খুঁজুন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজুন আউলিয়া কেরামের দরবারে। কত সুন্দর এক্সাম্পল দিয়েছেন না? আল্লাহকে খুঁজুন কার দরবারে? নবীর দরবারে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজুন কোন দরবারে? আল্লাহর ওয়ালিদের দরবারে। আল্লাহু আকবার। তিনি আরো বলেন, এই আয়াতে তাকওয়ার পর উসিলা সন্ধানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, কোন মুত্তাকি তাকওয়ার কোন স্তরে পৌঁছে উসিলা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। সুতরাং কোন মুত্তাকি মুসলমান যেন না ভাবে আমি তো মুত্তাকি হয়ে গেছি, এখন আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আমার কোনো উসিলা প্রয়োজন নেই। যেমনটি প্রত্যেক মুমিন আমল ও তাকওয়ার মুখাপেক্ষী, তেমনি প্রত্যেক মুত্তাকি উসিলার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও একজন শরীয়তকে অনুসরণ করে পরিপূর্ণ সহি আকীদার পীর ও মুর্শিদের মুরিদ হওয়ার তৌফিক দান করুন। বর্তমান সময়ের ইলমি এবং রুহানি ব্যক্তিত্ব আমির আহলে সুন্নাত আল্লামা ইলিয়াস আত্তার কাদেরী আজ সারা পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের সেই প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করছে। দ্বীনের রেহনুমা হয়ে
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তার দামানে আশ্রয় নেওয়ার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, 11 বছর পর্যন্ত ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাই নির্জনবাসী ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের ইবাদত রিয়াজত করতেন। এই সময়ে অসংখ্য ফিতনা মাথা চারা দিয়ে উঠেছিল। এই ফিতনাগুলো মোকাবেলা করার জন্য একজন বিজ্ঞ আলিমের প্রয়োজন ছিল। তৎকালীন বাদশাহ ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ নিকট চিঠি লিখলেন, অনুরোধ করলেন যে নির্জন বাস ছেড়ে বাগদাদ শরীফে তাশরিফ নিয়ে আসুন, উম্মতকে ফিতনা থেকে রক্ষা করুন, মুক্তি দিন। বাদশার বারবার অনুরোধমূলক চিঠি ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলার কাছে যেতে লাগলো। তখন ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিছু সুফিয়ানি কেরামের সাথে পরামর্শ করেন, মাশওয়ারা করেন, মিটিং করেন। সবাই বললেন যে এখন নির্জনবাসের সময় না, এখন ফিতনা মোকাবেলা করে উম্মতকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর সময়। কিছু সুফিয়া কেরামের স্বপ্ন যুগে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে গায়েবী ইঙ্গিত প্রদান করেন এবং বললেন এখন নির্জনবাসকে ছেড়ে দেওয়া জরুরি। তাই ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি পুনরায় দার্স ও তাদরিসের আসনে তাশরিফ আনেন এবং ফিতনা দমনের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী আলাইহি রাহমাতুল্লাহিল কবি একই সাথে 3টি রণাঙ্গনে ফিতনাকে তিনি মোকাবেলা করেছেন। 1 নাম্বার, প্রথম যে যুদ্ধটা ছিল তা ছিল আহলে দর্শন শাস্ত্র। আমি কিছুক্ষণ পূর্বে যেটা আরজ করেছি, দর্শন শাস্ত্রের। ইমাম গাজ্জালীর যুগে দর্শন শাস্ত্রের চরম বিকাশ হয়েছিল। দার্শনিকগণ ইসলামকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কোরআনুল কারীম, হাদিস শরীফ, ইসলামের মৌলিক আকীদার উপর নানান ধরনের আপত্তি তুলত দার্শনিকরা। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ময়দানে আগমন করলেন। অত্যন্ত গবেষণামূলক ভঙ্গিতে দার্শনিকদের আপত্তি শুধু তিনি খণ্ডন করেন নাই, বরং দর্শনের মূল ভিত্তির উপর যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী আকীদা সংরক্ষণ করেন। এদেরকে মোকাবেলা করতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই যে দর্শন শাস্ত্রের উপর যে পাণ্ডিত্য, যে লেখা তিনি লিখেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দার্শনিকদেরকে তিনি এক মহান ইলমের পথ তিনি দেখিয়েছেন এই দর্শন শাস্ত্রে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। এর কারণ ছিল ইসলামের হক্কানিয়াতকে এই দার্শনিকদের সামনে উপস্থাপন করা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দ্বিতীয় অনুরূপভাবে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ যুগে বাতিনি ফেরকাও চরম বিকাশ লাভ করেছিল। এরাও উম্মতকে পথভ্রষ্ট করে ইসলামের মৌলিক আকীদাকে পরিবর্তন করতেন, নিজের বাতিল শিক্ষা প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই পথভ্রষ্ট ফিকরার কঠোরভাবে খণ্ডন করেন, উম্মতের আকীদা সংরক্ষণ করেন। তৃতীয় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন যেটা ছিল, আর তা হচ্ছে সাধারণ মানুষের আমলি অবনতি। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির যুগে সমাজ পথভ্রষ্টতার শিকার ছিল। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ সময় মতো মনোযোগ দেন, সমাজের সংশোধনের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। এই কাজের জন্য কিমিয়ায়ে সাআদাত, মুকাশশাফাতুল কুলুব, মিনহাজুল আবিদিন ইত্যাদি সংশোধনকারী বিশ্ববিখ্যাত কিতাবসমূহ তিনি রচনা করেন। শুধুমাত্র ওই 500 হিজরির সময়ে ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি ওই সময় এই কিতাবগুলো লিখে ওই জামানার লোকদেরকে তিনি সংশোধন করেন নাই, বরং আজ যদি আপনি মিনহাজুল আবিদিনকে খুলেন, আপনি যদি ইহয়া উলুমকে খুলেন, আপনি যদি মুকাশশাফাতুল কুলুবকে খুলেন আর হৃদয় দিয়ে পাঠ করেন, মনে হবে যেন ইমাম গাজ্জালী আপনাকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। হ্যাঁ, মনে হবে যেন আপনার সাথে কথা বলছে, আপনাকেই বলছে হেদায়েতের পথ পাওয়ার জন্য। এমন জীবন্ত কিতাব ইমাম গাজ্জালী আলাইহি রাহমাতুর রহমান তিনি প্রদান করেছেন, রচনা করেছেন এবং দিকভ্রান্ত মানুষদেরকে সঠিক পথের দিশা প্রদান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, জামানায় জামানায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এমন মহান পবিত্র আত্মাদেরকে, পবিত্র ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীতে পাঠান। আমরা হাদিস শুনলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, যে প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ তাআলা এক একজন ব্যক্তিকে পাঠান, তারা সংস্কার করেন। ইমাম গাজ্জালী 5ম শত হিজরির মুজাদ্দিদ ছিলেন, এমনভাবে আসছে
আর বর্তমান সময়ে যেই মহান ব্যক্তিত্বকে আমরা দেখতে পাই, যেই মহান ব্যক্তিত্বের ইলম এবং রুহানিয়াত, শরিয়াত এবং তরিকাতের রওশনীতে পথহারা উম্মাহকে, দিকভ্রান্ত মানুষদেরকে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে, তিনি হচ্ছেন আল্লামা ইলিয়াস আত্তার কাদেরী। আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোরআন হাদিসের উপর আমল এর ব্যাপক দাওয়াত প্রদান করতেন। আসুন ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাব মিনহাজুল আবেদিনের আলোকে সংশোধনে কিছু মাদানী ফুল শুনি। মিনহাজুল আবেদিন ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহির শেষ রচনা, তার জিন্দেগির শেষ রচনা ছিল মিনহাজুল আবেদিন। এই কিতাবের মূল বিষয়বস্তু সূরা জারিয়া এর 56 নম্বর আয়াত, যেখানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, এবং আমি জিন ও মানব জাতিকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যেন তারা শুধু আমারই ইবাদত করে। এই আয়াতের উপর আমল করে আমরা কিভাবে ইবাদত গুজার হব, এর জন্য ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ কিছু বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করেছেন এই আয়াতটার উপর। আল্লাহু আকবার। যখন এই বিষয়গুলো পাওয়া যাবে তখনই একজন বান্দা সত্যিকার অর্থে ইবাদত গুজার হবে। সেগুলো কি? এদের মধ্যে প্রথমটি হলো ইলম, জ্ঞান। ইবাদত গুজার ব্যক্তি সেই হতে পারে যার কাছে জ্ঞান আছে, ইলম আছে, যার জানা নেই যে কোন বিষয়গুলো ইবাদত আর কোনগুলো ইবাদত না। সে কিভাবে ইবাদত গুজার হতে পারবে? কোনটা গুনাহ, কোনটা নেক, কোনটা ইবাদত, কোনটা ইবাদত না, কোনটা ইবাদত রূপী গুনাহ, এই সকল ইলম যখন একজন মানুষের কাছে থাকবে, কোরআন তেলাওয়াতের শুদ্ধতা, নামাজের শুদ্ধতা যখন থাকবে না, তখন সে ইবাদত পরিপূর্ণরূপে করা কখনো সম্ভব তার পক্ষে হবে না। এজন্য প্রথম হচ্ছে ইলম। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে তওবা। ইলমের বিষয়ে তিনি বলেন ইলম আবার দুই প্রকার। তার পূর্বে একটা হচ্ছে ইলমে লিসানি, অর্থাৎ জিহ্বা পর্যন্ত যেটা যায়, হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে না। এই ইলমের কোনো উপকারিতা নেই, এটি কিয়ামতের দিন মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। অর্থাৎ যে ইলম অর্জন করেছি আমরা, মুখস্থ করা গেল, বাস শেষ, এটার প্রভাব আমার মাঝে নাই, হৃদয়ে কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাই। এটার জন্য কিয়ামতের দিন আরো হিসাব হবে। আর দ্বিতীয় ইলম হচ্ছে ইলম ফিল কলব, যে ইলম অন্তরের মধ্যে থাকে, এটি আসল ইলম। যখন এই ইলম অর্জিত হয় তখন বান্দা নিজের মধ্যে ডুবে দেয়, সে গুনাহকে দেখতে পায়, তার ভুল ত্রুটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠে, কবরের দৃশ্য সে দেখতে পায়, কিয়ামতের ময়দানের কথা তার মনে পড়ে, আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হওয়াকে সে স্মরণ করতে থাকে, সে নিজের অপরাধগুলোকে নিজের সামনে দেখতে পায়, সে তখন চোখ বন্ধ করে থাকে না। যখন ওই ইলমে কলবি যখন সে অর্জন করতে পারে, হৃদয়ের ইলম, তখন সে একজন প্রকৃত মানুষ রূপে, হাকিকি মানুষ রূপে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এখন বান্দা গোসল করুক, পরিষ্কার কাপড় পরিধান করুক, নির্জনে চলে যাক, তাওবার নামাজ আদায় করুক, সিজদায় মাথা রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে সত্য অন্তরে তওবা করুক, ভবিষ্যতের আর গুনাহ না করা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুক এবং নেক আমল পূর্ণ জীবনযাপন সংকল্প করুক। কিন্তু এখন তার সামনে বড় এরকম যখন করতে থাকবে, তখন তার সামনে আবার 4টা বাধা দাঁড়াবে। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম বলেন যে প্রথম হচ্ছে দুনিয়া। মনে খেয়াল আসবে, আমি ইবাদত করতে শুরু করলে ক্যারিয়ারের প্ল্যান কি হবে, আমার স্বপ্নগুলো কিভাবে পূরণ হবে, আমি তো বড় মানুষ হতে চাই, বড় চাকরি করতে চাই, বড় ব্যবসায়ী হতে চাই, বড় বিল্ডিং এর মালিক হতে চাই। আমাদের তো হওয়ার পর তো এগুলোই স্বপ্ন দেখাইছে আমাদেরকে। তোমাকে লেখাপড়া করতে হবে, মাল কামাতে হবে, ব্যবসা করতে হবে, মাল কামাতে হবে, ঠিক না? এই দুনিয়া আমাদের কাছে আসে। তুমি যদি মসজিদে যেতে শুরু করে দাও, তোমার কি হবে? দাড়ি রাখো, হায় হায় মৌলবী হয়ে যাবে। দুনিয়া আমাদেরকে অন্ধ করে রাখে। কোরআন বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আলহাকুমুত তাকাসুর
হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। সম্পদের অধিক মোহনা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা কবরের মুখ দেখো। আমাদের দুনিয়া দুনিয়া দুনিয়া, সম্পদ, মাল, ইজ্জত আমাদেরকে অন্ধ করে। ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ বলেন, প্রথম বাধা এই দুনিয়া, দ্বিতীয় বাধা মানুষের সাথে মেলামেশা। ইবাদতের পথে আসতে হলে অবশ্যই এর জন্য সময় দিতে হয়, কিন্তু তখন হোটেলিং এর কি হবে, ফ্রেন্ড সার্কেলের আড্ডা কি হবে, ফেসবুকের চেটিং কি হবে, ইউটিউব দেখা কমে যাবে, মানুষের সাথে বন্ধুদের সাথে হাই হ্যালো সম্ভব না। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বেড়াতে আমি কেমনে যাব, খারাপ বন্ধুদের সাথে কিভাবে সময় দেব, হাজার বিষয় আসবে। এর প্রতিকার হলো মানুষের সাথে সম্পর্ক কমিয়ে দেওয়া। যে বন্ধু বা আত্মীয় ইবাদতের পথে বাধা হয় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া, তাদের সঙ্গ অবলম্বন করা। যে বন্ধুর সোহবতে আমি নেকির পথে চলতে পারবো, যে বন্ধুর সোহবতে আমি আল্লাহ তাআলার ইবাদতের রাস্তা আরো সুদৃঢ় হবে, নবীর মুহাব্বত আমার হৃদয়ের মাঝে বাড়তে থাকবে, ওই বন্ধুকে গ্রহণ করা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মানুষের কারণে ইবাদত থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিরা কিয়ামতের ময়দানে আফসোস করবে, লজ্জায় মাথা নত করে আর্তনাদ করবে, ইয়া ওয়াইলাতা লাইতানি লাম আত্তাখিয ফুলানান খলিলা। কিয়ামতের দিন বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমার, হায় কোনো মতে যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। কিয়ামতের দিন বলবে, আল্লাহ বলে দিচ্ছেন কোরআনে পাকে, বলবে কিয়ামতের দিন, হায় আফসোস, আমি যদি ওই যে আমাকে গুনার দিকে নিয়ে গেছে একে যদি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম, আজকে আমার এই দশা হতো না। হায় আমি যদি তাকে তার সোহবতে না যেতাম, তাকে ফ্রেন্ড না বানাতাম, তাকে সঙ্গী না বানাতাম। ওই যে আমার ব্যবসায়িক বন্ধু যে সুদ নিয়ে ব্যবসা বড় করেছিল, আমিও লোভে লোভে তার পিছনে গিয়ে সুদ নিয়ে আমি ইন্ডাস্ট্রি বানিয়েছিলাম। হায় আমি যদি আমার ওই যে বন্ধু যে কারের লোন নিয়েছিল, লোন নিয়ে গাড়ি ক্রয় করেছিল সুদ নিয়ে, ওই লোভে পড়ে আমিও চিন্তা করলাম গাড়ি ক্রয় করব, আর গিয়ে আমি পথ হারা হলাম। ওই যে আমার বন্ধু স্কুলের ওই মাদ্রাসার দেখেছি সে গিয়ে ইনকাম করছে, আমিও সেখানে এলম ছেড়ে দিয়ে ইনকামের পথে চলে গিয়েছিলাম। আমি দুনিয়ার মাল কামানোর জন্য এলমকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, এলমের হালতকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, ইবাদতকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তখন আর কোনোই কাজে আসবে না। তৃতীয় ও চতুর্থ বাধা ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ বলেন, নফস ও শয়তান। শয়তান এটা চায় যে বান্দা যেন ইবাদতের দিকে না আসে, এই জন্য সে নানা ধরনের কুমন সৃষ্টি করে। নফস সবসময় আরাম প্রিয়, অলস, আরামদায়ক জিনিস পছন্দ করে, কোনোভাবে ইবাদতকে উৎসাহিত করে না। এর চিকিৎসা হলো শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। নফস চাবে না ফজরের নামাজ পড়ি, কোনো রকম উঠো, পারলে ঘুমায় থাকো। মসজিদে, এটা তো দূরের কথা, দূর কি বাত, মসজিদে নামবো, শয়তান এটা আপনাকে আমাকে দিবে না, নামাজ পড়তে দেবে না, উঠে আমাকে উঠতে হবে, মসজিদে আসতে হবে। ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, নফসের চিকিৎসা হলো এর উপর জোর করে ইবাদতকে চাপিয়ে দাও। নফস চাবে না, কোরআন তেলাওয়াত করো, ভাল লাগে, ফেসবুক ইউটিউব, কোরআন। ছোট বাচ্চাকে যদি আমরা 6 মাসের বাচ্চা, একে যদি রেজালা পাক করে মুখে দেন, ও কি খুব মজা করে খেতে পারবে, নাকি অস্থির হয়ে যাবে? রেজালাটা কি খারাপ? না, সে উপযুক্ত না, তার বয়স হয়নি, খেতে পারছে না, তার কাছে খারাপ লাগছে। আমাদের হালটা এটা, বয়স হয়েছে কিন্তু আমরা নেকি থেকে এত দূরে যে নেকির অপ্রাপ্ত বয়স্ক আমরা। এখন কোরআন তেলাওয়াত করলে আমাদের কাছে মজা লাগে না, কারণ গুনাহ করতে করতে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই জন্য যদি আমরা এই ইবাদতটাকে চাপিয়ে দিই না, আমাকে করতেই হবে, পড়তেই হবে, নামাজ আদায় করতেই হবে, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবই আমি, নফস আমাকে দেবে না, শয়তান আমাকে দেবে না। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যখন তুমি চাপিয়ে দেবে তখন আস্তে আস্তে নফস অভ্যস্ত হবে, শয়তান দূর হবে। বান্দা যখন এই সকল বাধা অতিক্রম করে তখন কৃতজ্ঞতার
পর্যায়ে আসে, বান্দা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, এগুলো সব ক্রস করে যখন সে অগ্রসর হয়, এই তখন অনুভূতি জাগ্রত হয় দিলের মধ্যে, আল্লাহ তোমার দরবারে শুকরিয়া, তুমি নামাজ পড়ার তৌফিক দিয়েছ। আল্লাহ তোমার দরবারে শুকরিয়া, আমাকে দিনের পথে চলার তৌফিক দিয়েছে। আল্লাহ, এই যে শুকরিয়া যে আসে না, তখন আসা শুরু করে মানুষের, যখন এই সকল বিষয়কে মোকাবেলা করে। অকৃতজ্ঞতা মানুষের ধ্বংস নষ্ট করে দেয়। হ্যাঁ, যখন বান্দা আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করে না, তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছ থেকে নিয়ামত কি করে নেয়। হ্যাঁ, শুনুন, বালআম বিন বাউরা বনি ইসরাইল একজন আলিম, তার কি ছিল, অনেক বড় ইবাদত গুজার ছিল, আলিম, জমিনে বসে লাউহে মাহফুজের মধ্যে কি লেখা আছে তা পাঠ করত। আমরা হয়তো বা পূর্ব বয়ানে শুনেছিলাম। মুস্তাজাবুদ দাওয়া ছিল, যার দোয়া আল্লাহ তাআলা দরবারে কবুল ছিল, কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ। তাকে অকৃতজ্ঞতার শাস্তি কি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে ঈমান কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সে কাফির হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে। অকৃতজ্ঞ আমরা। আল্লাহ তাআলা যখনই আমাদের কোনো নিয়ামত দেয়, নামাজ পড়তেছি, ইলম অর্জন করতেছি, সুন্নতের উপর চলতেছি, দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহল পেয়েছি এই ফিতনা ফাসাদের জামানায়, এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে কি করা, শুকরিয়া। মাওলা তোমার দরবারে শুকরিয়া, তুমি আমাকে নামাজ পড়ার তৌফিক দিয়েছো। মাওলা তোমার দরবারে শুকরিয়া, এই মাদানী মহল দিয়েছ। মাওলা তোমার দরবারে শুকরিয়া, আমাকে কিছু তৌফিক দিয়েছো, আমি দাওয়াত ইসলামের টেলিথনে অংশগ্রহণ করেছি, আমি দাওয়াত ইসলামের জন্য 10% জায়গা দিয়েছি, মাদ্রাসার জন্য, মসজিদের জন্য। এই শুকরিয়া করতে থাকা, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নিয়ামতকে আর বাড়িয়ে দেবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইবাদত করুন, নেক আমল করুন, ভালো মানুষ হন, কিন্তু কৃতজ্ঞতা আদায় করতে একদম ভুলবেন না। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নেক আমল করার তৌফিক দান করুন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা শুনছিলাম ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির রেহনুমা, তিনার ইলম হাসিল, ইলম প্রদান এবং মানুষকে সে পথে চালানোর বিষয়ে দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এই সকল মহান ব্যক্তিদের দেখানো পথেই, ইহদিনাস সিরাতুল মুস্তাকিম পথের উপর আপনাকে আমাকে আহ্বান করছে। আসুন দাওয়াত ইসলামের মাদানী মহলের সাথে আমি আপনি সম্পৃক্ত হই, কাফেলাতে সফর করি। কাফেলার কথা বললে কি বলি, সময় নাই, কি নাই, ব্যস্ত মানুষ, চাকরি করি, বয়ান শুনলাম আমরা, কিয়ামতের দিন কিন্তু এটা কাজে আসবে, কিচ্ছু কাজে আসবে না। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিল, অথচ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। আর আপনি আমি বলি ছেলে মেয়ে ব্যবসা, বলি না, এগুলো কোনো কিছুই কাজে আসবে না। কিয়ামতের ময়দানে বলা হয়েছে, মা তার সন্তান থেকে পালিয়ে বেড়াবে এবং বলবে আমি তোমাকে জন্মই দেই নাই, এরকম সিচুয়েশন চলে আসবে। তখন আপনার এবং আমার একটাই কাজে আসবে, নেক আমাল, আল্লাহ তাআলার ইবাদত, নবীর মুহাব্বত। আসুন দাওয়াত ইসলামী আজ আপনাকে আমাকে সেদিকে আহ্বান করছে, আপনার আখিরাতের সফলতার দিকে। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ দাওয়াত ইসলামের এই মাদানী মহলে সম্পৃক্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ, কাফেলায় সফর করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথের উপর স্থায়িত্ব দান করুক, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, পানি অপচয় থেকে বাঁচার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করে নেই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অজুতে অতিরিক্ত পানি ব্যয় করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই এবং এই কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে অজু করতে দেখে ইরশাদ করলেন, অপচয় করো না, অপচয় করো না। আমরা ভাবি না, আরে অজু আবার অপচয় কিসের, ঠিক না? নলটাকে ছাড়লে শয়তান আসওয়াসা দেয়, আরেকটু কি করি, একদম অজু করি এরকম মনে হয় 10 লিটারের বালতি ভরে যায়। এটা পরিপূর্ণ অপচয়। যদি ওয়াকফকৃত পানি দিয়ে অজু করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে বেশি পানি খরচ করা হারাম। ওয়াকফের পানি দিয়ে কিন্তু আমরা অজু করি, মসজিদের পানিটা। কিছু লোক আঞ্জলি ভরে পানি এমন ভাবে ডালে যে তা উপচে পড়ে যায়।
যা পরে যায় তা বেকার হয়ে যায়, এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আজ পর্যন্ত যত নাজায়েজ অপচয় করেছেন সেগুলো যেন তওবা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টা করুন। অজু করার সময় কল সাবধানে খুলুন। অজুর সময় সম্ভব হলে এক হাতে কলের হ্যান্ডেল রাখুন, প্রয়োজন পূর্ণ হলে বারবার বন্ধ করতে থাকুন। মিসওয়াক, কুলি, গড়গড়া, নাক পরিষ্কার, দাড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুলি খিলাল করা, মাসে করার সময় যেন এক ফোঁটা পানিও না পড়ে, এভাবে কল বন্ধ করে অভ্যাস গড়ে তুলুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তম পদ্ধতিতে অপচয়বিহীন অজু করার তৌফিক দান করুন। আসুন দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমায় পঠিত দুরূদ ও দোয়া পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে বসার পূর্বে, বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠের সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এই সম্মানিত লোকটিকে। যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তো এইভাবে পড়ে। আসুন আমরাও পাঠ করার চেষ্টা করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে বারবার দরুদ শরীফ পাঠ করি। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 আসুন প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা আমরা আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে করে বারবার দরুদ শরীফ পাঠ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ الصلاة والسلام عليك
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা দোয়াতে শামিল হই। কিতাবের মধ্যে এসেছে, কোনো ব্যক্তি গুনাহ করার পর যদি সে খালেস নিয়তে তওবা করে, সে যদি চোখের পানিকে ছেড়ে দেয়, সে যেন এমন সে গুনাহই করেনি। আসুন আমরা আমাদের জীবনের গুনাহের কথাগুলোকে স্মরণে এনে সম্ভব হলে চোখের পানিকে ছেড়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করি। জানি না আজকের এই মুনাজাত আমার জীবনের শেষ মুনাজাত কিনা, জানি না আমার মৃত্যু কখন হবে। আসুন আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করি আমাদের গুনাহ থেকে। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। मौला करीम या गफ्फार या सत्तार या रहमान या रहीम या करीम अल्लाह, আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান মাওলা। দিনের আলোতে আমি গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্য গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্য গুনাহ করেছি। মাওলা হয়তোবা আমরা চার দেয়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি, ভেবেছি কেউ দেখেনি, কিন্তু মাওলা তুমি তো সব দেখেছো। মাওলা করিম আল্লাহ, কিয়ামতের ময়দানে আমার গুনাহের দফতর যখন খুলে দিবে, আমি কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? মাওলায়ে গফফার সত্তার, মাওলা তোমার দরবারে হাত তুলেছি। মাওলা আমরা গুনাহ করেছি, তোমার কাছে তওবা করছি। মাওলা তুমি আমাদের জিন্দেগির গুনাহকে মাফ করে দাও। জানি না আজকের এই মুনাজাত আমাদের জীবনের শেষ মুনাজাত কিনা। মাওলা কিতাবে পড়েছি, শরীর শক্তি হওয়ার পর দুর্বল হওয়া মৃত্যুর নিশানা। নিশানা চলে এসেছে, কালো দাড়ির পর সাদা দাড়ি চলে এসেছে। মাওলা মৃত্যুর চিঠি চলে এসেছে। জানি না কখন মৃত্যু চলে আসবে। মৃত্যু তো নিশ্চিত, কিন্তু মাওলা গুনাহ থেকে মুক্তি পেয়েছি কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মাওলায়ে গফফার, তুমি দয়া করে মায়া করে মানুষ বানালে, ওই মানুষগুলোর মধ্যে আমার ইমানদার হিসেবে গ্রহণ করলে, ওই ইমানদারের মাঝে আবার উম্মতে মুহাম্মাদি হিসেবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা দিলে, দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশ দিলে। এত দয়া করেছো মাওলা, আরো দয়া চাই। আমাদের জিন্দেগির গুনাহগুলোকে তুমি মাফ করে দাও। মাওলা তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো, আমরা কার কাছে যাব? কেউ তো আমাদের ক্ষমাকারী নেই, কেউ তো আমাদের মাফকারী নেই। মাওলা তোমার প্রিয় নবী, আমাদের প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা তোমার নবী যে তায়েফের ময়দানে গিয়ে
নিজের রক্ত মুবারকে জড়িয়েছে, ওই রক্ত মুবারকের ওয়াসিতা আমাদের মতো এই নাফরমানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও, আমাদেরকে পরহেজগার বানিয়ে দাও, আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আমাদের হাকিকি আশিক রাসূল বানাইয়া দাও। মাওলাই করিম আল্লাহ, তুমি যদি আমাদেরকে তোমার দয়ার দৃষ্টি থেকে ফেলে দাও, কেউ আমাদেরকে বাঁচানে ওয়ালা নেই। মাওলা, আমাদেরকে তুমি তোমার রহমত থেকে দূরে সরে দিও না। তুমি তো ইরশাদ করেছো, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আমার রহমত থেকে নৈরাশ হইও না। মাওলা, আমরা তোমার রহমত থেকে নৈরাশ হইনি, আমরা গুনাহগারদের সম্রাট, কিন্তু তোমার রহমত থেকে নৈরাশ হইনি। আমাদের মাওলা গুনাহ করতে করতে জমিন পূর্ণ করে দিয়েছি, তোমার অগণিত সৃষ্টিকে সাক্ষী করে ফেলেছি, কিন্তু মাওলা আমরা তোমার রহমত থেকে আমরা গাফিল নই, তোমার রহমত থেকে আমরা নৈরাশ নই। তোমার রহমতের ওয়াসিতা আমাদের জিন্দেগির গুনাহকে মাফ করে দাও, আমাদেরকে ইবাদতের স্বাদ দিয়ে দাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইবাদতের মজা দিয়ে দাও, আমাদের কলবকে পবিত্র করে দাও, আমাদেরকে মাওলায়ে কারীম আমাদের কলবকে তোমার মারিফাতের আলো ধারা মুনাব্বার করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের প্রিয় মা বাবা অনেকের আজ বেঁচে নেই, জানি না কেমন রেখেছ প্রিয় বাবাকে। মাওলা, ওই প্রিয় বাবা ঈদের সময় আমাদের জন্য নতুন পোশাক নিয়ে আসতো, কিন্তু বাবা পুরনো পোশাক পরে থাকতো। ওই প্রিয় মা যে না খেয়ে আমাদেরকে খাইয়ে দিত, সদা সর্বদা আমাদের কল্যাণকামী ছিল, ওই প্রিয় মা আমাদের কাছ থেকে কত দূরে চলে গেছে। জানি না প্রিয় মাকে কেমন রেখেছ, প্রিয় বাবাকে কেমন রেখেছ। মাওলা, আমাদের প্রত্যেকের মা বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, যারা ইন্তেকাল করেছে তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও, যাদের পিতামাতা বেঁচে আছে মাওলা তাদেরকে খিদমত করে জান্নাত ক্রয় করার তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ, আমাদের সকলের পেরেশানি, রোগাগ্রস্ততা, অহেতুক মামলা মোকদ্দমা, রোজগারহীনতা, অবাধ্য সন্তানের পেরেশানি সহ সকল প্রকার বালা মুসিবত থেকে মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ, আমরা যারা হাত তুলেছি, আমাদের পরিবার পরিজন, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন যারা অসুস্থ আছে সবাইকে শিফা দিয়ে দাও। হে আল্লাহ, যারা ঋণগ্রস্ত আছে ঋণকে পরিশোধ করার তৌফিক দাও, যারা অভাবগ্রস্ত অভাবকে দূর করে দাও, যারা রোজগারহীন হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা, আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের এই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র থেকে মাওলা তুমি হেফাজত করো। বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো। হে আল্লাহ, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কবুল করো। হে আল্লাহ, সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে এক আর নেক বানাইয়া দাও। তোমার প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত, সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত পথ আর মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাঝে আমাদেরকে স্থায়িত্ব দান করো। সকল প্রকার বেদাতি থেকে, দুশমনের রাসূল থেকে, দুশমনের সাহাবা ও আহলে বায়াত থেকে আমাদের বংশধরকে হেফাজত করো। দাওয়াতে ইসলামের এই মাদানী পরিবেশে আমাদেরকে মৃত্যু দান করো। শেখ তরিকত, আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখে আহলে সুন্নাতকে মাওলার সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। সারা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে মুবাল্লিগাগণ মাওলা দ্বীনের খিদমত করছে সবাইকে তুমি হেফাজত করো। হে আল্লাহ, আমরা যা কিছু বলতে পেরেছি আমার জন্য কল্যাণকর তা দান করো, যা বলতে পারিনি আমার জন্য প্রয়োজন তাও দান করে দাও। जिसके सीने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। আমায় কাছে ডেকে নাও না, মদনী মদিনা
ছেড়ে কে নাওনা মদনী মদিনে ওয়ালে প্রেমের শোধা পান করাওনা মদনী মদিনে ওয়ালে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম সলাওয়াতুল্লাহ আলাইকা गमशनास भी तुम ही हो दिल के आस भी तुम ही हो दिल के पास भी तुम ही हो दिल के रास भी तुम ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखो सलाम गौसे आज़म मौतों का वल्लों का गौसे आज़म मौतों का वल्लों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दिए क़ल्बों में अज़मतें मुस्तफा सैयदी आला गज़रत पे लाखों सलाम क़दरिया चिश्तिया नक्शबंदी मोजा दे दिया क़दरिया चिश्तिया नक्शबंदी मोजा दे दिया सारे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाम फैज़ से जिनके लाख नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाख इमाम सजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज में हिदायत पे लाखों सलाम सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका मुहम्मदुर रासूल चारिदिके हुक प्रसार नेकिर दावा
खुदा भीरू